किया जा रहा है। मैं नैशनल वैटरन ऑर्गेनाइजेशन ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ SS ਬ੍ਰਿਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ जो रोस मुजाहरा कर रहे हैं ये अग्निपात योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है उसके विरोध में है जो कि योजना देश के हित में नहीं है अपने नौजवान पीढ़ी है उन्होंने हित में नहीं है। इस करके असी यदि मंग पत्र देन जा रहे हैं। साडे नाल होर भी जिहड़े अपने स्टूडेंट्स साडे होर ऑर्गेनाइजेशनस वो भी साडे नाल इहदा साथ दे रहे हैं कि उन्होंने पता है कि जो योजना सही नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है जी ये नौजवानों के हित लिए योजना बनाई गई है जी। नहीं, अगर गवर्नमेंट कह रही है अगर नौजवानों के हित लिए है फिर जिन्ने MP ने MLA ने जिन्ने जो भी ब्यूरोक्रेट ने वो अपने बच्चे क्यों नहीं भेज देते? उन्होंने इधर भेजना चाहिए, उन्होंने पता लगे भी जो नौजवानों के हित में है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने बच्चे सारे के बाहर पढ़ रहे हैं। और ये जो सर्विस है ये स्पैशली जिदा गरीब मजदूर या स्टूडेंट्स जो कि अपने हाई एजुकेशन नहीं ले सकते ये स्पैशली उन्होंने वास्ते है। क्यों विरोध हो रहा है जी इस स्कीम का? ये विरोध इस करके हो रहा है कि ये एक स्कीम जी है एक तो देश के हित में नहीं है, दूजा स्टूडेंट्स ने उन्होंने अगे फ्यूचर कोई नहीं है। क्योंकि एक स्टूडेंट्स जोड़ा पढ़ता है उन्होंने पता होवे भी मैं सर्विस लई है, मैं 4 साल बाद मेरी सर्विस चली जाएगी, मैनू वो कोई बेनीफिट नहीं है, वो की इंटरस्ट लेगा। उन्हें ट्रेनिंग भी ली है, चलो एक्सपर्ट नहीं है पर बेसिक नॉलेज उन्होंने हैगी है। वो बाद वो करेगा अपनी रोटी रोजी कमाने वास्ते वो कोई ना कोई अपना हीला वरतेगा, गैंगस्टर बनेगा, रॉबरी करेगा ਜਾਂ होर कई काम करेगा, ਜਾਂ फिर जिदा अडानी अंबानी जोड़े अपना बिजनेसमैन ने उन्होंने नाल अपना उन्हें सिक्योरिटी करेगा फिर भी वो एक अंडर आएगा इन्हों के, वो भी देश के हित नहीं है। ये नाल की हो रहा जो 4 साल बंदा बाहर जाएगा जो अपनी फौज है उन्होंने एक्सपर्टी जी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस आदमी जोड़े है वो चाहिए ने फौज के। एक नदान आदमी जोड़ा वो लड़ाई नहीं लड़ सकता और एक फौजी बनने वास्ते घट्टो घट्ट 6-7 साल की जरूरत है कि जिमें गवर्नमेंट कह रही है 6 महीने में एक्सपर्ट बनाएंगे वो कोई पॉसीबल नहीं है। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम प्रदीप सिंह तेजी है, बाय प्रोफैशन मैं एडवोकेट है और नैशनल वैटरन ऑर्गेनाइजेशन मैं लीगल एडवाइज़र हाँ। और जी ये पॉलिसी लैके आए ने मोदी सरकार, तुसीं वेखो जदों दी सरकार पावर में आई है पहला इन्होंने नोटबंदी करती थी और वो हर रोज़ सवेरे कुछ अमेंडमेंट करते ही शाम तक होर 10-12 अमेंडमेंट्स हो जांदियां सीगियां। उस तो बाद ये GST लैके आए, GST भी वो सारे देश की इकॉनमी का पठा पाता वो रोज़ कोई ना कोई अमेंडमेंट करते रहते हैं। उस तो बाद किसानों के बिल लैके आए वो कहते ही चेंज करते हैं अमेंडमेंट करते हैं, अल्टीमेटली इन्होंने बिल वापस लाने पै गए। ठीक है जी। और जो ये सरकार कहती है वो करती नहीं और जो ये करती है वो कहती नहीं, हिडन एजेंडा इंप्लीमेंट करते पे ने जो पावर च आए हुए। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, CEO ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਚੈਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। एक ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹੋ ਵਧਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ RSS ਸ਼ਾਖਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੋਰਮਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਐਮਪੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2-2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ 86 ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਬਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੀਰੋ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੈਪਟਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਮੀ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਤੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਟੈਂਟ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, 200-200 ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਟੈਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੱਕੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੱਡੇ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਫੈਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੇਵੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲ ਲੈਟਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਖਵਾਨ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ 2-4 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਟਰਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਭਰਤੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। मैं अमनप्रीत सिंह गेलिया जी, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल अमृतसर। सानू मंग पत्र रिसीव होए ने जी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, GOG ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜ